అదే సార్, పాయల్ రాజ్పూత్ గారు అండ్ రజత్ గారు స్టేజ్ మీకు వస్తున్నారని మెసేజ్ వచ్చింది. సార్ మ్యాజిక్ ఏంటంటే వాళ్ళు వచ్చేసారు సార్. హాయ్, వెల్కమ్ పాయల్ గారు. హాయ్, వెల్కమ్ రజత్ గారు. రైట్, సో మీ లైట్స్ ఆన్ ప్లీజ్. లైట్స్ ఆన్. గట్టిగా చెప్పండి మా పాయల్ రాజ్పూత్ అండ్ రజత్ గారికి. ఈ సినిమాలో అద్భుతంగా నటించారు. సో పాయల్ గారు, ఈ ఫోన్ ఈ సినిమాకి హీరో అంటే నమ్మలేదు, బట్ మీరు హీరోయిన్ అంటే ఇప్పుడు నమ్మేస్తున్నాం అండి. మీకోసం సినిమా చూసేస్తాం. థాంక్యూ సో మచ్ ఫర్ గివింగ్ మీ దట్ ఆనర్. మీరు హీరో, నా హీరోయిన్. వావ్, హీరోయిన్ హీరో హీరో. వెరీ నైస్ సార్, అద్భుతంగా ఉంది ఈ జోడి. అండ్ పాయల్ గారు, మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ వర్కింగ్ విత్ దిస్ మూవీ అండ్ ఈ ఫోన్ తోని ఏంటి అసలు మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి మూవీలో? యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ వర్కింగ్ ఇన్ దిస్ మూవీ విత్ దిస్ ఫోన్. దిస్ ఫోన్ అంటే ఫోనే కథ నడిపించింది అని చెప్పారు మరి. It was there in my hand all the time. And to be very honest, to everybody, first and foremost, andarki namaskaram. Hello Naro. Come on guys, show me some sort of energy. Woo! Now I can feel the vibe. So, what to say? I'm again back on this stage with another beautiful story, with another movie release, that is Maya Petika. But there's one thing that is consistent and remains unchanged. That is my audience, my fans. Wow. Their constant support and their unconditional love. So the family keeps growing. Thank you so much. Andarki thanks Chepali. మీరు లవ్ చూస్తుంటే, మీరు సపోర్ట్ చూస్తుంటే నేను చాలా కంప్లేసెంట్గా ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ. I just want to give all credit to my director who is sitting right here and smiling, looking at me. I mean, he's a brilliant man, These kind of movies, movies like Maya Petika, they are very well researched and very thoughtful concept. Absolutely. And I think it is, I feel like it's once in a blue moon opportunity for every actor to be part of such extremely, different sort of cinema, different concept. So everybody would be, love to be part of such sort of content. And thank you so much, Ramesh Garu. And I'm sure this is not our first and last collaboration. Would love to work with you again and again. I mean, your approach towards work is so calm and composed. I have noticed that, and too much to learn from you. You're an amazing man. Agli movie pakki hai? Promise hai? फिर ठीक है. अगली मूवी ఏంది? అగली 10 మూవీ కన్ఫర్మ్ అట్లా మాట్లాడారు. And Sharad Garu, man of few words, lovely working with you. I gained 2 friends for rest of my life. Thank you. Lovely Payal garu, if I may ask, what is the most used app on your phone? Arey. ఏ యాప్ బాగా ఎక్కువ వాడతారు? It's Instagram. I'm very much addicted to phone, and to be very honest, I'm suffering. Okay. I mean, it's really not that easy. Like, I'll tell you, I don't know. I mean, whenever I wake up in the morning, the very first thing, I just take my phone, in my hand, and just start scrolling Instagram, Twitter, everything, which is really not good in a way, Yeah. Selfies were the only Instagram, Twitter, social media. We are being like so hooked with all these things, which is really not good. We have forgotten somewhere like how to live our life now. My mom was sitting next to me and I was like, Instagram, oh, tomorrow is my event. So, Mama, I'm just searching, I'm Googling and everything. And she was like, you're avoiding me. It's become a way of life now. I felt so bad when she said these words to me. I was like, okay, Mama, I just keep it aside and I'll spend time with you. Very good. दुख पर क्या करें, जिएंगे. హలో సునీల్ గారు, బాగున్నారా సార్? బాగున్నాను సార్, మాయా పేటిక అంటే ఫోన్ హీరో అని చెప్పారు సార్. అక్కడే డిఫరెంట్ 100 మార్క్స్ కొట్టేశారు. అయితే మీరు ఈ సినిమాలో ఫోన్ తో బాధపడ్డారా, లేకపోతే ఫోన్ మీకు మీ సినిమాలో హెల్ప్ చేసిందా, ఏంటి సార్? అది ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉండాలంటే మీరు సినిమాలో చూస్తే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుందండి. నా పేరు నెక్లెస్ గొలుసు నారాయణ. నెక్లెస్ గొలుసు నారాయణ. నెక్లెస్ గొలుసు నారాయణ నా పేరు. ఈ సినిమాలో నేను వాచ్మెన్ క్యారెక్టర్ నాది. అలాగే మా ఫ్యామిలీ ఇది. వావ్. నా లైఫ్ని ఈ హీరో వచ్చి కలిశాక, అంటే సెల్ ఫోన్ వచ్చి కలిశాక, అంటే ఇప్పుడు మనకి సెల్ ఫోన్ మనం కొన్న తర్వాత ఎప్పుడైనా మీరు అందరూ జీవితాల్లో ఏదోటి చేంజెస్, డెవలప్మెంట్స్ అన్ని జరిగి ఉంటాయి కదా. అలా నా లైఫ్లో ఏం చేంజెస్ జరిగినాయి. ఓకే. సో అలా ఇంట్రెస్టింగ్ ప్లాట్ అనమాట మీది. చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అండి. యాక్చువల్గా జస్ట్ ఆర్డినరీ అని పెట్టినట్టున్నారు పేరు, కానీ ఇది ఎక్స్ట్రాడినరీ మూవీ అండి. నిజం చెప్తున్నా.
అలాగే నాకు ఫస్ట్ ఇదంతా నా క్యారెక్టరు నా ఇది వదిలేయండి. ఎప్పుడైనా ఏదైనా ఉన్న ఒక 10 మంది వచ్చి మనకు క్యారెక్టర్ చెప్తే అందులో బెటర్గా ఉన్న క్యారెక్టర్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం జనరల్గా. కానీ నా క్యారెక్టర్ చెప్పడానికి నా క్యారెక్టర్ ఒకటి చెప్తే చాలు ఎవరికైనా, జనరల్గా చెప్పరు. తను నాకు రమేష్ మొత్తం నాకు చెప్పినప్పుడు స్టోరీ స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ దాకా చెప్పాడండి. నేనైతే అంటే మీరు రేపొద్దున చూస్తారు కదా, చాలా ధైర్యంగా చెప్పగలను ఈ మాట. నేనైతే అసలు ఇలాంటి కథ మీద నేను పుట్టాక టిల్ నౌ ఇప్పుడు దాకా నేను సినిమా ఎప్పుడు చూడలేదండి. ఇలాంటి పెర్సెప్షన్లో ఇలాంటి కథ అంటే మీరు కొత్త కథ కావాలి, కొత్తగా చేయాలి, ట్రెండీగా చేయాలి, కొత్త కథ కావాలి, ఏదో కొత్త న్యూ ఉండాలంటున్నారు కదా. ఇది అసలు టూ మచ్ న్యూలో కూడా టూ మచ్ న్యూ. ఇది నేను అంత లైక్ చేశానండి స్టోరీని. సో నేను కూడా మీ అందరితో పాటు సినిమాలో చిన్న క్యారెక్టర్ యాక్ట్ చేసినా మళ్ళీ ఎప్పుడు చూస్తానా, ఈ సినిమా ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుతుంది, ఎప్పుడు చూస్తానా అనే అంత యాంగ్జైటీ ఉంది. ఈవెన్ డబ్బింగ్ చెప్పినప్పుడు కూడా నా పోర్షన్ చూసి మిగతా పోర్షన్ చూడాలని అనిపించి లేదు నేను చాలా రోజులైంది ఆడియన్గా కిక్ మిస్ అయిపోయాను. ప్రతి సినిమా నేను వెళ్ళిపోయి ఏం చేస్తానంటే నవ్వే డేస్లో అదొక మనకి చాలా పాపం ప్రాబ్లం అందరికీ ఏంటంటే వాళ్ళ ఇది తలరాత. మనం సినిమా చూడటానికి వెళ్ళినప్పుడు మా టైంలో అయితే టికెట్ కొనుక్కున్న తర్వాత బ్యానర్ కాడి నుంచి ఎగ్జైట్మెంట్ ఉండేది, నెక్స్ట్ ఏంటి అని. కానీ ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే వద్దనుకున్నా మన సెల్ ఫోన్లోకి ఆ సినిమా గురించి ఇన్ఫర్మేషను చిన్న బిట్స్ అవి వచ్చేస్తున్నాయి. సో మనం డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి సినిమా చూడటానికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా తెలిసిపోయే చూడటానికి వెళ్తున్నాం. సో మీరు అందరూ దయచేసి ఈ సినిమా ఇంకే సినిమా అయినా దాని గురించి ఏం తెలుసుకోకుండా మీకు ఇష్టమైతే వెళ్ళి చూడండి. అప్పుడు మీరు కిక్, మేము ఇంతకుముందు మా టైంలో కాలేజీలో చదువుకున్నప్పుడు సినిమా చూసినప్పుడు ఏ కిక్ ఫీల్ అయ్యామో మీరు అంత కిక్ ఫీల్ అవుతారు. మీరు పెట్టిన డబ్బులకి 200% న్యాయం జరుగుతుంది. సో ఇలాంటి కొత్త సినిమాలు ఎంకరేజ్ చేయండి. మీరు అనుకున్నట్టు ఇంకా కొత్తగా రావడానికి, చాలా సినిమాలు రావడానికి అది నాంది పలుకుతుంది. అలాగే శరత్ గారు, తారక్ గారికి ఈ సినిమా ద్వారా వీరు ఈ సెల్ ఫోన్ దీని మీద సినిమా చేశారు కాబట్టి ఈ సినిమా ద్వారా వీరు ఒక పెద్ద సెల్ ఫోన్ కంపెనీ పెట్టాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. అండ్ డబ్బులు రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. లవ్లీ సార్. సునీల్ గారు, మిమ్మల్ని ఒక క్వశ్చన్ అడగాలి. మీరు మీ రియల్ లైఫ్లో ఫోన్లో ఎక్కువ ఏం సర్చ్ చేస్తారు? అలాగని లేదండి. ఫస్ట్లో నేను ఫోన్ వచ్చినప్పుడు, కొత్తగా ఇంటర్నెట్ వచ్చినప్పుడు, స్మార్ట్ ఫోన్ వచ్చినప్పుడు నేను ఎప్పుడన్నా ఇలా ఫంక్షన్స్కి వచ్చేటప్పుడు అంటే బాగా బిజీగా ఉండేది. ఆ షూటింగ్ నుంచి బయలుదేరి ఫంక్షన్కి వచ్చేయాలి. అప్పట్లో ఏదైనా జోకులు చెప్పండి సార్ అనేవారు. అప్పుడు గూగుల్ సెర్చ్లోకి వెళ్ళి ఆ టైంలో అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక 15 years బ్యాక్ గూగుల్ సెర్చ్లోకి వెళ్ళి బస్ స్టాప్ జోక్స్, బార్ జోక్స్ ఇలా కొట్టివ్వండి నాకు వచ్చిన ఇంగ్లీష్లో. ఆ జోక్స్ 4-5 ఉండి ఆ ఇంగ్లీష్ నాకు ఒకలాగా అర్థమయ్యేది. నాకు ఒక జోక్ ఫామ్ అయ్యేది దాని నుంచి. అదే జోకో నేను చెప్పేది జోకో నాకు తెలియదు, కానీ ఇది నాకు ఒక జోక్ వచ్చేది. సో అది వచ్చి స్టేజ్ మీద చెప్పేసి ఏదో పెద్ద నా క్రియేషన్ లాగా మేనేజ్ చేసి వెళ్ళిపోతూ ఉండేవాడు. నా స్టేజ్ మీద మేనేజ్ చేయడానికి అప్పట్లో ఉపయోగపడింది. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే నాకు ఏది నాకు చేతిలో లేదండి. ఇప్పుడు నా ఫోనే నన్ను డిసైడ్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఆ ఫోన్లో టెంగ్ అని ఒకటి వస్తుంది మెసేజ్, ఇదేంటి అని చెప్పి నొక్కుతాం. సో నౌ వీఆర్ నాట్ ఆపరేటింగ్ ద ఫోన్, ఫోన్ ఈజ్ ఆపరేటింగ్ అస్. నిజమైతే లవ్లీ సార్. నేను నా లైఫ్లో సెల్ ఫోన్ వచ్చినప్పటికీ లేనప్పటికీ ఒక పెద్ద వ్యత్యాసం తెలుసుకున్నానండి. ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ వచ్చాక నా చేతిలో అన్ని కెమెరా, ఫోను, మెయిల్స్, లెటర్స్, ఇంకా ఇదే లైఫ్. ఈ రోజున మనం ఏదైనా ఎప్పుడైనా ఎవరన్నా మనకు తెలుసు హాస్పిటల్లో జాయిన్ అయినా, ఐసీయూలో ఉన్నా వాళ్ళ పక్కన ఫోన్కి పర్మిషన్ ఇస్తారు, కానీ వాళ్ళ అమ్మ నాన్న కూడా పర్మిషన్ ఇవ్వరు ఐసీయూలో. సో ఇది అంత ఇంపార్టెంట్ అయిపోయింది మనకి. నా ఫీలింగ్ ఏంటంటే నా ఫోన్ నా దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత నేను ఏం తెలుసుకుంటున్నానంటే ఈ ఊర్లో ఉన్న, ప్రపంచంలో ఉన్న మొత్తం అందరి ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకున్న బ్రెయిన్లో పెట్టుకుంటున్నాను. నా గురించి మటుకు నాకేం తెలియట్లా. నా గురించి ఆలోచించుకునే టైం నాకు ఎప్పుడు దొరకట్లా. ఇంతకుముందు ఫోన్ లేనప్పుడు నా గురించి నేను ఆలోచించుకుని నా నెక్స్ట్ యాంబిషన్ ఏంటి, దానికి ఏం చేయాలి, ఏం కష్టపడాలి, ఏదైనా డైలాగ్ పేపర్ ఉంటే సెట్లో కూర్చుని సొంతం ఆ సీన్లన్నీ అలాగే వచ్చినాయండి. అవునవును. ఎలా అంటే సీను వీటితో డిస్కస్ అన్న ఇలా చేద్దాం అలా చేద్దాం అంటే ఈ లోపు అసిస్టెంట్ వస్తాడు. ఇప్పుడైతే సార్ ఫోన్ వచ్చింది సార్. అలాగా మన లైఫ్ని ఫోనే కంట్రోల్ చేస్తుందండి. మనం ఫోన్ కొనటం వరకే మన బాధ్యత, తర్వాత ఆవిడే చూసుకుంటుంది మన పని అంతా. లవ్లీ సార్, చాలా బాగా చెప్పారు. అండ్ మీరు జోకులు చూసి మాకు చెప్పారు. నేను ఆవిడ అంటానికి ఆయన అంటానికి ఒక రీజన్ ఉంది, చెప్పనా? ఆవిడ అంటానికి ఎందుకంటే ఆదిశక్తి మాతే. ఆవిడ అంటానికి రీజన్ ఒకటి ఉందండి. ఫోన్ ఆవిడే అంటాను నేను. ఎందుకంటే
అంటే ఒక ఆడ మనిషి మగవాడు అవ్వగలరు, కానీ ఒక మగవాడు ఆడది అవ్వలేడు. ఇంకో ఆడ మనిషిని పెళ్లి చేసుకోవాలి. సో ఇది ఇప్పుడు అన్నీ మనకి. సో అందుకు ఆవిడే నాకు మట్టికి సెల్ ఫోన్ ఆవిడే. ఆవిడే ఆవిడే మాత. మీరు ఆవిడంట హీరో. హీరో. ఈయన బాధ ఒకటి సార్, నేను హీరో అని. ఎందుకంటే ఆయనే నడిపిస్తున్నాడు, ప్రపంచం మొత్తం ఆయనే అంటే నడిపిస్తున్నాడు. ఆయన పెర్సెప్షన్ ఆయన అలాగే అనుకోమనండి. మా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అందరూ అప్పుడు ప్రపంచంలో ఆయన ఒక్కలే బతికినట్టు కదా, ఆయనలాగా మేము కూడా అనుకుంటే పర్ఫెక్ట్ సార్. మేము కూడా బతకాలిగా. అందుకు మా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మాకు ఒకటి, ఆయన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆయనకు ఒకటి. చాలా బాగా చెప్పారు సార్. I'm so